سب سے پہلے تو آپ سب کی آمد کا شکریہ، ہمیشہ آپ حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ میرا نام آغا طاہر، میرے ساتھ جو موجود ہیں یہ پروفیسر عارف چودھری صاحب ہیں، میرے ساتھ میڈم سعدیہ جاوید ہیں اور مدیحہ۔ ہم سب کے جو ٹائٹلز ہیں، ہم سب لوگ پنجاب گروپ آف کالجز کے ظاہر ہے جاب کرتے ہیں یہاں پہ۔ میں ایز اے ڈائریکٹر کالجز کام کر رہا ہوں، عارف چودھری صاحب بھی ڈائریکٹر کالجز لاہور کے طور پہ کام کر رہے ہیں، میڈم سعدیہ جاوید پرنسپل کیمپس 10 ہیں، اور میڈم مدیحہ جو ہیں یہ ہماری میڈیا کوآرڈینیشن کی ہیڈ ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آج ہم جس سلسلے کے لیے یہاں موجود ہیں اس میں پرٹیکولرلی پنجاب گروپ آف کالجز کا ذکر ہے، لیکن ان جنرل یہ ہم سب کا ایشو ہے، پورے شہر کا ایشو ہے۔ آج پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے ہی نہیں کلاسوں سے باہر ہیں، اگر غور کیا جائے تو آج کل پرسوں جتنے دن گزرے ہیں ہم نے دیکھا کہ مختلف کالجز سے طلبہ اور طالبات اپنے تعلیمی سلسلے کو منقطع کر کے آئے۔ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، یہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کالج کے ہوں اس کالج کے ہوں، ہم ٹیچرز ہیں، ہمارا پیغمبرانہ پیشہ ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی تعلیمی سلسلہ رک سکے، کوئی بھی کاروباری سلسلہ، کوئی بھی تعلیمی سلسلہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے اگر اس میں رکاوٹ آ جائے، اگر اس میں خلل آ جائے۔ آج کا دور میرے سے بہت بہتر میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ سب ایک مثبت رائے کے ساتھ، ایک مثبت طریقے سے یہاں پہ تشریف لائیں تاکہ آپ ہماری بات سن سکیں۔ میرا خیال ہے بہت سارے واقعات کو، بہت ساری چیزوں کو ہم اتنا دہرانے سے بہتر ہے کہ ہم جلدی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ لیکن میں پھر بھی بات کا آغاز کرنے کے لیے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہی ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی 12 اکتوبر کو، ہم نے اس پر فوری طور پر تحقیق شروع کر دی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پنجاب گروپ آف کالجز کا سیٹ اپ جس میں 6 لاکھ کے قریب طلبہ اور طالبہ زیر تعلیم ہیں، تو کوئی بھی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی غفلت ہو سکتی ہے، ہم اس چیز سے انکار کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن ہمارا رد عمل ایسا نہیں ہے کہ غفلت کرنے والا یا کوئی بھی ایسا مجرم ملزم ہم اس کی سائڈ پر کسی وجہ سے کھڑے ہو جائیں۔ ہم کب تک چھپائیں گے؟ چیز تو آشکار ہونی ہے، سچائی نے تو سامنے آنا ہے، ہم نہیں چھپا سکتے۔ شاید آپ سب کی طرح ہم لوگ بھی وقت کے اور باتوں کے بہت پابند ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے یوتھ کا، اپنے بچوں کا کلاسز میں سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اگر 8 بجے کلاس ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے 8 بجے ہی پہنچیں۔ کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں، کتابی بہت اچھی باتیں، کتابیں آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رول ماڈل کلاس روم میں جب ہم پلیٹ فارم پہ موجود ہوں تو ویسا ہی بن جائے کہ بچے ہماری تقلید کریں، ہماری مثالیں دیں۔ الحمدللہ پنجاب گروپ آف کالجز کی ایک 4 دہائیوں کی ہسٹری ہے، بہت سے یہاں سے فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات آج بہت سے اچھے عہدوں پر فائز بھی ہیں، اچھے بزنس مین بھی ہیں، ملک میں، ملک سے باہر کام کر رہے ہیں، اور ان کو بھی اس بات پہ فخر بھی ہوتا ہے کہ ان کے ٹیچرز نے پنجاب گروپ آف کالجز میں انہیں پڑھایا، اچھی تربیت دی۔ اور یہ جتنے بھی آج اچھے عہدوں پہ فائز لوگ ہوں گے، یا کسی نہ کسی طرح سے پنجاب گروپ آف کالجز میں کسی نہ کسی اسکالرشپ کے تحت بھی پڑھے ہوں گے۔ ہماری کلاسز کے اندر کوئی ایسی تخصیص نہیں ہوتی کہ یہ بچہ فری پڑھ رہا ہے، یہ بچہ فل فیس دے کے پڑھ رہا ہے، یہ اتنی فیس، سب کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹمنٹ جو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الاؤ ہی نہیں کرتا کہ ہم بوائز اینڈ گرلز کی مکسنگ کر لیں انٹرمیڈیٹ کے لیول کے اوپر۔ ہماری رجسٹریشنز ہی تب ہوتی ہیں جب بوائز اینڈ گرلز علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، صرف انڈر گریجویٹ لیول پر کلاسز کامن ہوتی ہیں، ادروائز بوائز اینڈ گرلز علیحدہ علیحدہ کیمپسز میں ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہمیں 12 اکتوبر کو اس بات کے بارے میں علم ہوا، ہم نے اپنی فوری تحقیق شروع کر دی۔ ہم نے اپنے، ظاہر ہے ہمارے CCTV کیمراز کا ایک مربوط نظام ہے، سسٹم ہے، ہم نے اس کے تحت ساری چیزوں کو چیک کیا گیا، دیکھا گیا، پولیس سے رابطہ ہوا، پولیس والے سوشل میڈیا کی کیمپین دیکھ کے خود ہم سے رابطے میں آ گئے، انہوں نے بھی ہم سے ساری کیمراز وغیرہ دیکھے، اچھی طرح سے تسلی کی، اور پھر وہ ساری کیمراز، ریکارڈنگ ایکوپمنٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور آج تک انہی کی کسٹڈی میں ہے، آج تک انہی کے پاس ہے۔ ہم سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، جی کیمراز کی ریکارڈنگ دکھائیں، کرائیں، تو ہم ایکسیس رکھیں گے تو آپ کو ضرور دکھا دیں گے۔
باقی پولیس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں. دیکھیں آج کے اس ایڈوانس دور کے اندر فورینزک لیبس ہیں. آپ اچھی طرح سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز کو ڈیلیٹ کیا گیا, کتنا بریک آ رہا ہے, کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر, سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, سب چیزیں کلیئرٹی میں ہوتی ہیں. ہر ممکن کوشش کی ہم نے کہ ہم پہنچے سوشل میڈیا کی, جیسے جیسے ہمیں چیزیں پتہ لگ رہی تھی. اتنے سارے تو نام تھے گرلز کے کہ یہ والی ہے, یہ والی ہے, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا, لیکن ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں مل سکا. ہم نے رابطے کیے, نیکسٹ ڈے ہم نے جو گرلز ایبسنٹ تھی ان کے گھروں میں رابطے کیے, لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا. بہت سارے ویڈیوز میں آپ نے بھی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ گرلز یا لوگ کلیم کر رہے ہیں, بچے کلیم کر رہے ہیں کہ میری کلاس فیلو تھی, میری یہ تھی. اور مجھے افسوس ہے کہ اگر اس کی کلاس فیلو تھی, اس کی دوست تھی, اس نے اس کو دیکھا تھا, تو ہمیں لے جائے, اس کے گھر لے جائے, ہمیں اس کے محلے میں لے جائے, کوئی تو ہو. جب وہیں پہ وہی کھڑی ہو کے کوئی یہ بیان دیتی ہے, اسٹوڈنٹ ہماری ہو, کسی اور کے, سب بچے, تمام اداروں کے بچے ہمارے بچے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم کوئی تفصیص نہیں کر رہے. تمام بچوں کے ایموشنز ظاہر ہے بڑے اوپر آئے. ہم لوگ بھی اتنے ہی غصے میں تھے فرسٹ ڈے جب ہمیں یہ بات پتہ لگی تھی. ہم اسے ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر کسی نے یہ بیان دینا ہے کہ یہ بچی ہے, وہ بچی ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہوا, تو ہمیں لے جائیں ادھر, چلیں ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ. اسی دن اس کے بعد جب جیسی پولیس نے اس گارڈ کا ہمیں نام بھی شیئر کیا, بتایا کہ یہ اون نامی شخص ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ منسوخ کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ اور بھی جتنے XYZ انہوں نے ہمارے گارڈز یا آفس بوائے جو اسٹاف کو کہا, سب ہم ان کے لیے حاضر تھے, چلے گئے ان کے ساتھ. اون اپنی چھٹی کاٹنے کے لیے, یا اس دن وہ کیونکہ سنڈے بھی تھا تو نہیں تھا وہاں موجود, اس کو کال کی میڈم نے کی, میرا خیال تو وائس پرنسپل نے کی, تو فوراً اس نے ان کا فون بھی پک کیا, اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چل بھی پڑا, اور پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے لیا. ان کی اپنی تحویل میں ہے پولیس کی, وہ اس سے بھی انٹاروگیشن جو ہے وہ جاری ہے. تو ان تمام چیزوں کا سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام چیزوں کے اندر اتنا تضاد ہے, اتنے کانفلکٹس ہیں اس کے اندر, اتنی باتوں کی بات انہوں نے نکالی ہوئی ہے. میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ کیا, میں نے اس طرح تھا. کوئی مناہل نام کبھی سامنے آ جاتا ہے, کبھی ایزا نام سامنے آ جاتا ہے, کبھی XYZ, جتنے بھی نام آ رہے ہیں ہم اپنی سسٹم میں سرچ کرتے ہیں ان ناموں کو, ان سے رابطہ کرتے ہیں, اور الحمدللہ تمام گرلز جو ہیں وہ محفوظ ہیں. تو آج تک بھی ہم اس جستجو میں ہیں. ہمارے پاس اگر ہم اپنے الومنائے دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 14 لاکھ خواتین جو ہے وہ پڑھ چکے, اب تو خاتون بھی بن گئی ہوں گی, پڑھ کے جا چکی ہیں یہاں سے. ہم جتنی رسپیکٹ یہاں دیتے ہیں, ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں بچوں سے جب ہم ایڈریس کرتے ہیں ہم فیملی کی طرح ایڈریس کرتے ہیں. ہمارے ٹیچر سے, آپ کے بھی بہت سارے جاننے والوں کا کوئی نہ کوئی پنجاب گروپ میں ہوگا, آپ پوچھیں ان سے کہ ہم کتنی رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں, ہم کتنی عزت کرتے ہیں. ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ہمیں بھی جب تھوڑی سی بھی کوئی ایسی بھنک ہوتی ہے کہ یہ شخص یا اسٹاف ممبر صحیح نہیں ہے تو ہم کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرتے. ہم جتنے بچوں کی کیئر جیسے لڑکوں کی کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنی گرل اسٹوڈنٹس کی اور فیمیل اسٹاف کی, لیڈی اسٹاف کی قدر کرتے ہیں. تو ہم اسی جستجو میں ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم شہر کے تمام انسٹیٹیوشن کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کو بلا تعطل جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں سڑکوں پہ پھریں, سڑکوں پہ نعرے بازی کرتے پھریں, ان گائیڈڈ ہوں, اگریسو ہو جائیں. ہم ان تمام پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں کہ پڑھائی کی طرف آئیں. ان کا مستقبل, ہمارا مستقبل, ملک کا مستقبل انہی سے وابستہ ہے. انہی نوجوان نے آگے آنا ہے, انہوں نے آگے آ کے ملک کی قیادت سنبھال لی ہے. میری تمام پیرنٹس سے, چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے ہیں, چاہے وہ دیگر اداروں کے بچے ہیں, سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کے آئیں. میرے ساتھی اس میں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ سوالوں سے جواب کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. تھینک یو. آپ نے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ بہت جو میڈیا پہ چل رہی ہیں ہم سے پوچھی گئی کہ ہماری جو بیسمنٹ ہے اس میں
दरवाजे हैं। मीडिया ने खुद चेक किया, पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, हमारी पार्किंग में कोई दरवाजे नहीं हैं। फिर ये कहा गया कि जो कॉलेज मैनेजमेंट है, हो सकता है उसने वीडियोस जो हैं वो जो हमारी सीसीटीवी फुटेज थी उसमें से कुछ रिकॉर्डिंग शायद हमने डिलीट की या कुछ ऐसा। तो सैटरडे नाइट को, हफ्ते की रात को जब ये पोस्ट लगती है इंस्टाग्राम के पेज पे, उसी रात को पुलिस हमसे राब्ता करती है और पुलिस उसी रात 11 बजे 11:40-50 पे हमारे कैंपस में आती है। सैटरडे को भी हमारे कैंपस वो आती है और उन्होंने आके सारा डेटा जो था हमारे सीसीटीवी कैमरास का वो कलेक्ट किया, देखा, हमारी आईटी लैब खुलवाई और हमारे उस गार्ड की अटेंडेंस तक चेक की गई कि वो किस दिन छुट्टी पर गया, किस टाइम छुट्टी पर गया। यानी जैसे ही ये मीडिया पे उस पेज पे ये पोस्ट वायरल हुई, हमने हर तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन करने वालों का साथ दिया, बल्कि खुद कहा एक दो स्टूडेंट्स जिनका हमें फौरी तौर पर पता चला कि वो ये स्टोरी लगा रहे हैं, मैंने खुद उनके घर कॉल की, जो आपने सुना भी होगा कि बेटा हमें उसका नाम पता कुछ बताएं ताकि हम उस बच्चे से राब्ता कर सकें। हम बहुत पॉजिटिव थे तो हम ये बात कर रहे थे। हमारी बेटियां ये तमाम जब हमारे कैंपसेस में एडमिशन लेती हैं, हमारी सराउंडिंग में आ जाती हैं, तो ये हमारी बेटियां हैं। हम उनकी हिफाजत उसी तरह से करते हैं जैसे उनकी प्रोटेक्शन उनके घर में हो रही होती है। यहाँ तक हर चीज़ इन्वेस्टिगेट हो चुकी, हर चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर हैं, सच पर हैं। हमने कोई चीज़ मीडिया से हाइड नहीं की, कोई चीज़ पुलिस से हाइड नहीं की। हमने तमाम बातें बड़ी सच्चाई के साथ बयान की। ऐसा कोई वाक़या सिरे से जिसका वजूद ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो है ही नहीं है। एक सरासर जो था मीडिया स्टंट या प्रोपेगेंडा जो था वो किया गया। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अभी जैसे आगा साहब ने कहा कि हम सिर्फ पीजीसी की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हम इस वक्त पूरे पंजाब के, पूरे लाहौर के स्टूडेंट्स की या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। हम उन्हें सिखाना यही तो चाहते हैं कि वो किसी भी बेबुनियाद बात के पीछे लग के इस तरह से अपने अदारों को तबाह ना करें, अपनी रियासत के खिलाफ ना जाएं। हम उन्हें यही तो सिखाना चाहते हैं तालीमी इदारों में। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि बड़ी अंधाधुंध जो है वो तकलीफ की गई, कुछ चीज़ों की सोचे समझे बगैर, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखे बगैर जो है वो एक ट्रेंड चल पड़ा और सब लोगों ने उसे फॉलो किया। थैंक यू। अच्छा मैडम, अच्छा सर, ये सवाल ये है कि एक वज़ीर तालीम जो है वो बयान देते हैं, क्या आप समझते हैं कि अगर FIR नहीं हुई, तो इस तरह का फैक्ट फाइंडिंग जो है वो चीज़ सामने नहीं आई, तो वज़ीर तालीम जो है वो इस तरह का बयान दे के क्या वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं? उससे इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए कि उसने ये क्यों कहा? और दूसरा ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इस दिन छुट्टी पे गया था या इससे पहले वो छुट्टी पे चला गया था? और जिस तरह लोग सवाल पूछे हैं, सोशल मीडिया पे प्रोपोगेंडा किया गया, एक मुकदमा आज जो है वो दर्ज किया गया है डिफेंस थाने के अंदर, जिसने ये कहा है, FIR का मतलब है कि ये तमाम तर प्रोपोगेंडा हुआ है, मन गढ़ंत ये कहानी जो है वो की गई और अदारों के खिलाफ जो है सोची समझी साजिश की गई। तो क्या आप समझते हैं कि जो आपके ऑनर हैं मियां अमर महमूद साहब, उनको टारगेट किया गया या आपके कॉलेज को टारगेट किया गया? इसके सवाल इसके 2-3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहले तो मैं आई वांट टू मेक इट क्लियर टू एवरीबॉडी, मीडिया एक ताकत है, चाहे वो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है। वी आर थैंकफुल कि सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ तक मिनिस्टर साहब की बात है, तो ये जवाब तो जाहिर मिनिस्टर साहब ही दे सकते हैं कि हीट ऑफ द मूवमेंट में उन्होंने ये क्राउड में वो घिरे हुए हैं, नजर आ रहा है, वीडियोस में आप लोगों ने भी देखा होगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के किस तरह जारी करते थे। ये मेरा डोमेन नहीं है कि उन्होंने ये जारी क्यों किया है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक गार्ड का मसला है, तो ये जैसे ही पुलिस ने इसको सोशल मीडिया के जरिए इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है, जाहिर है ये पोस्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बेशुमार लोग उसको देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, पुलिस भी इसको देख रही है। तो जैसे ही उन्होंने किया, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, जी फलां फलां चीज़ हमें चाहिए, फलां गार्ड का एड्रेस चाहिए, फलां गार्ड कहाँ रहता है, इस वक्त कहाँ पे है। तो हमने प्रॉपरली उनको कहा कि जी ही इज ऑन लीव फ्रॉम दैट डे और ये भी छुट्टी पे है तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन उन्होंने इसको डिले नहीं किया, उन्होंने बल्कि इसको सबूत से हिरासत में ले लिया है।
गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई इवेंट हो ना, जब तक कोई इवेंट टेक प्लेस ना हो, जब तक एक वाकया हो ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पुलिस FIR किस पे काटेगी? यानी एक पहले तो देखें, एक इवेंट का होना साबित होना है। हमारा व्यू पॉइंट जो है, जो आगा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है, अनलकीली, यानी ये चीजें 1 से 10 हो सकती हैं, 10 से 90 हो सकती हैं, लेकिन अनलकीली ये 0 से 100 तक पहुंची हुई है। यानी इसको मैं ये नहीं कहता किसका कसूर है, जाहिर है उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैंने भी वो वीडियो देखी हैं, उसमें तकरीबन 8-10 लड़कियां हैं जिनके इंटरव्यूज बड़े वायरल हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि जी मैं वहां पे थी, चीखो पुकार हुई, वहां पे स्क्रीमिंग हुई, वहां पे एम्बुलेंस आई, वहां पे ये हो गया, वो हो गया, ये सारी कुछ आपने देखा। उसमें से 99% स्टूडेंट्स या 98% स्टूडेंट्स वो हैं जो उस कॉलेज की नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, वेरी लाउड एंड क्लियर मेरा मैसेज है कि उसमें से 95, 96, 97% शायद एक अगर बच्ची ऐसी है जिसका कोई इंटरव्यू है, वो उस कैंपस से बिलोंग करती है। बाकी हमारे कॉलेज की बच्चियां वो है ही नहीं। हमारे यूनिफॉर्म में हो सकती हैं, या वो किसी हमारे और इदारे कॉलेज की हमारे की हो सकती हैं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन दे डू नॉट बिलोंग टू दैट कैंपस पर्टिकुलरली जिसका इस इवेंट में कहा गया। तो एक ऐसा बच्चा या एक ऐसी बच्ची जो वहां से बिलोंग नहीं करती, वो किस तरह ये स्क्रीमिंग, ये एम्बुलेंस, और पुलिस को तो कोई नहीं मिली एम्बुलेंस, देखिए एम्बुलेंस आती। फिर एक देखें हमारा एक सिस्टम है, और वो सिस्टम इस तरह होता है कि हर कॉलेज में हमारे एक सेक्शन में, यानी अगर वहां पे 60 क्लासेस हैं, वहां पे हर क्लास में 3 CRs हैं, इट मीन्स 180 CRs है 60 क्लासरूम। अच्छा सर, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोई प्लान किया आपके क्लास? देखिए ये दिस इज नॉट माई इशू। मैं देखिए मैं मैनेजमेंट में हूँ, मैं अपने दायरे की बात करूंगा। बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो कोई और कॉलेज की थी, आपको ये तो पता चल गया कि वो किसी और हमारे की नहीं है, तो आप सबको अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या हुआ है? नहीं, हमें क्यों नहीं पता लगा, इसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी वो स्टूडेंट्स आए, जैसे पहले भी हमने कहा कि वो मुख्तलिफ कॉलेजेस के हैं, उनके कहने का मकसद ये है कि हमारे डिफरेंट कैंपसेज हैं, डिफरेंट लोकेशन में बॉयज़ एंड गर्ल्स के डिफरेंट कैंपसेज हैं, उस कैंपस से रिलेटेड उस कंसर्न जो गर्ल्स हैं उनमें नहीं थी। हमने देखा है, उनको सर्च किया है, तो हमारे डिफरेंट कैंपसेज की थी। यहाँ मैं एक बात मैं और आपसे करना चाहूँगा, देखें हॉस्पिटल्स का जिक्र आता है, आपको पता है गवर्नमेंट का SP होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट जाता है बगैर पुलिस के दाखिल ही नहीं हो सकता। एक ने रिफ्यूज किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो चीजों को हमें कुछ तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपके मौके के ऊपर कि आपने जो पहले बयान जारी किया, जो आपके ग्रुप के चैनल से भी ऑनर हुआ, जिसमें आपने फरमाया कि हमने उसको बुलाया था उस अपने गार्ड को, लेकिन पुलिस ने 13 तारीख को जो बयान जारी किया उनके मुताबिक ना कोई वाकया रिपोर्ट हुआ, उन्होंने अपने जराये से उस बंदे को गिरफ्तार किया। अब मैं आपको सवाल पूरा ले लें, एक सवाल। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन मंसूख हुई, उसकी बुनियाद क्या है? तीसरे नंबर के ऊपर उन बच्चों के पास जो ऑडियो मैसेजेस हैं, आपकी मैनेजमेंट ने जो उनको रोका एहतजाज से, वो आखिर इतने दिनों से चल रहा था, तो किस बुनियाद के ऊपर आप उनको एहतजाज से रोक लेते हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे? इसमें ये भी ऐड करते हैं, आपने क्योंकि इससे रिलेटेड है, आपने वीडियो में दिखा और अभी कहा कि आपका पैगम्बराना पेशा है। ये पैगम्बराना पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है। और जो इस ग्रुप का माजी है वो ये बताता है कि एक इवेंट अलहमला आर्ट्स काउंसिल में भी हुआ था और किस तरह मीडिया मैनेज किया गया था और फिर उन वालदैन को जलील किया गया था। तो लिहाजा हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि ये पैगम्बराना पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है। और दूसरा उमर दराज गोंडल ने जो सवाल किए हैं, इसमें एक ऐड ये कर दें कि एक पॉलिटिकल पार्टी की रहनुमा की सिस्टर का भी भी अब हुकूमती सफों की जानिब से आ रहा है और कुछ आपको भी बताया गया हो गया। क्या सरताज गुल की बहन जो लाहौर तालिबा खवातीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वो इस मामले में मुलविस है या नहीं? चलिए, बहुत सारे सवाल हो गए, मिलकर जवाब देते हैं। नंबर 1 तो ये बात कि जब मेरी पहले भी आपने जो रेफरेंस दिया उसमें ये बात बताई आपको कि SP अयाज साहब जो मार्टन के थे वो तशरीफ लाए, संडे वाले दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे के टाइम था, वो तशरीफ लाए। उन्होंने हमें बताया कि ये गार्ड का नाम है, हमने भी सोशल मीडिया पे देखा हुआ था, आप इसके क्रेडेंशियल मंगवाकर इसको कॉल करें। हमारी ही वाइस प्रिंसिपल ने उसको कॉल की, उनकी मौजूदगी में कॉल की। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे कहें कि ये फ़ौरन लाहौर आ जाए, अगर ये अपने गाँव में आ जाए फ़ौरन लाहौर आ जाए। उसको यही हिदायत कर दी गई कि वो फ़ौरन लाहौर आ जाए। उसके बाद हमें SP साहब ने कहा कि अब आप में से
اس سے کوئی بھی رابطہ نہیں کرے گا. اس کے بعد انہوں نے اس کی لوکیشن چیک کروائی, لوکیشن اس کی وہیں کی آ رہی تھی جہاں پہ وہ تھا, اور پھر اس کو راستے سے یا لاہور پہنچنے سے پہلے سرگودا سے انہوں نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا. ٹھیک ہو گیا یہ تو بات. آپ نے جو پوچھا کہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے, تو ظاہر ہے یہ پیغمبرانہ پیشہ اس طرح سے ہے کہ ہم پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم پڑھاتے ہیں, میرا ان کا ہم سب کا بزنس نہیں ہے. ہمیں یہاں سے ایک معاوضہ ملتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے. جی, تو یہ ایک پیشہ ہے, اور ہمارا پیشہ جو ہے, پیشہ نبیوں کا بھی ہوتا تھا نا, وہ کوئی بکریاں چراتے تھے, کچھ کرتے تھے, تو یہ پیشہ تو ہوتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی دیا جاتا ہے. نمبر جو بات آپ نے رجسٹریشن کی, یہ چونکہ گورنمنٹ نے ایسا سمجھا, منسٹر صاحب نے جب انہیں انسٹرکٹ کیا, جب انہوں نے منسٹر صاحب نے ان کو انسٹرکٹ کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا اور انہوں نے ہماری رجسٹریشن جو تھی وہ سسپینڈ کر دی ہے. اور جہاں تک آپ نے ہمیں کسی یقین مانیے, ہمیں بالکل بھی کسی بھی چیز کو پولیٹیسائز کر لینا, اس کو پولیٹیکل واقعے اس کے ساتھ جوڑ دینا, اس کسی ایک پارٹی کو کسی دوسری پارٹی کو, ہمیں بالکل بھی اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کچھ اچھا سر یہ بتائیے گا, اے ایس پی شہر مانو نے ایک والد اور اس کا چچا بھی وہ سامنے منظر عام پر آئے, تو انہوں نے کہا یہ اس بچی کا مبینہ طور پہ جو ہے چاچو اور اس کے والد ہے, وہ سٹوری کیا ہے؟ اور وہ سٹوری ایک چیز اور اچھا سر سیم ڈے پلیز سیم ڈے پہ منسٹر یہ ایجوکیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہوا ہے, اور میں نے بچیوں کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, آڈیو بھی سنے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ ڈی اے جی آپریشن فیصل کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. پھر سرگودا سے ایک بندہ گارڈ گرفتار ہو جاتا ہے, تو کانٹراڈکشن تو ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں. سر دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں نا, یہی ساری تو کانٹراڈکشن ہے. کوئی سچائی ہوتی ہے کسی ایک پوائنٹ پہ آ رہی ہوتی ہے, کوئی ایک نام ہوتا ہے اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. انہی ساری چیزوں نے ہمیں بھی کنفیوز کیا, آپ کو بھی کر رہی ہیں. اس کی وضاحت سے ہی ہم کسی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں. آپ ہمارا موقف سنیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ, جس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس ہم سے گرلس کے بارے میں پوچھتے رہے کہ اس کا نام بتاؤ, اس کی پتہ بتاؤ, یہ کون ہے, یہ کیسے ہے, انہی میں سے ایک لڑکی جس کا بھی آپ نے ریفرنس دیا کہ اس کے پیرنٹس کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا, ہمارے نوٹس میں بالکل بھی یہ بات نہیں, نہ ہی ہم نے ان کے پیرنٹس کو وہاں انوائٹ کیا یا لے کے گئے. ہم نے صرف یہ بات بتائی انہیں کہ یہ لڑکی جس کا نام ایزا ہے, یہ 3 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک ایبسنٹ کالج سے اپنی لیو کی وجہ سے اس کو گھر میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے, جو کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروف موجود ہے. یہ ڈاکومنٹری پروف ہم نے کوئی 12-13 تاریخ کو نہیں بنایا, وہ 3 اکتوبر سے اپنے گھر میں ہے, اس کو کوئی کون سی والی کیمپس 10 کی ہی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ ساری 2 پریس کانفرنسز ہو گئی, ایک پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے اور ایک پنجاب پولیس کی طرف سے. ابھی تک صحافیوں کو کچھ CCTV فوٹیج نہیں دکھائی گئی, اس کو کیوں منظر عام پر نہیں لایا جا رہا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب گروپ آف کالجز کے گارڈز کو یہ احکامات اس نے دیے کہ وہ کرما پر تشدد کریں. اچھا سر اس میں ایڈ کر لیں, کیا پولیس کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن بہتر نہیں ہے؟ کیا ہی اچھا ہوتا پولیس کے ساتھ, منسٹر صاحب کے ساتھ آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے, کیونکہ والدین بہت زیادہ پریشان ہیں, ایک کلیئرٹی ہوتی ہے. میڈیا کے اوپر تو بلیک آؤٹ تھا. دوسرا یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ بیسمنٹ میں نہیں 3rd فلور پہ ہوا, تو آپ CCTV فوٹیج شیئر کر کے اس کو کلیئر کر دیتے میڈیا کے ساتھ, وہاں بھی ختم ہو جاتا. ابھی بھی کلیئرٹی یہ کافی سارے کوشچن جمع ہو گئے ہیں. یہ نئی چیز میرے لیے ایک آئی ہے کہ ہیپنڈ آن دی 3rd فلور. دیکھیے جہاں تک آپ کا جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, پہلا کوشچن تھا کہ وائی پیپل آر ناٹ پرووائڈنگ یو دی CCTV فوٹیج. یہ 10 GB کی ہے. یو آر ریسورسفل پرسن ایز کمپیئر ٹو می. ہماری مینجمنٹ سے آپ زیادہ وسائل ہیں, آپ کے زیادہ ریسورسز ہیں. آپ یہ سوال پولیس سے کریں, میری خواہش ہے. آپ ان سے کہیں گے نہیں ہمیں CCTV فوٹیج کیوں پرووائڈ نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی طریقے سے ان کو ہر چیز پرووائڈ کر دی ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. DVR بھی وہ انہوں نے ہم سے منگوا لی ہے. ایک ہوتا ہے CCTV فوٹیج جو ایک اسٹور ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پھر مین اسٹور میں ہوتی ہے. اور DVR DVD جو کچھ ہے وہ سارا ان کے پاس ہے. آپ ان سے سوال کریں پولیس سے, ان کی پریس کو پلیز میں یہ کمپلیٹ کر دوں پلیز میڈم, آپ ہی کیجیے گا, میں کمپلیٹ کروں. یہ پولیس کو آپ پوچھیں ان سے کہ جی آپ کو DVD انہوں نے دی ہوئی ہے, تو دیکھیں میں نے
डिपेंड कर रहा है अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का। हम इस प्रोफेशन में हैं, मुझे 36 साल हो गए इस प्रोफेशन में। मैंने टीचिंग भी की हुई है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी, मैं किताबों का ऑथर। लेकिन आप यकीन करें कि फ्रॉम लास्ट 36 ईयर्स हम अपने बच्चों की उसी तरह केयर करते हैं जिस तरह मैं अपनी बेटियों की करता हूँ। तो ये जो इवेंट है, अब ये मैं सुन रहा हूँ अब ये हुआ है कि मैं यहाँ इस कैंपस में, मेरा ऑफिस यहाँ पे है, मैडम का उधर है, जाहिर 10 नंबर में है। किसी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आपने, हम हमेशा वैसे नॉर्मल रूटीन में उनको कहते हैं कि यार आपने सर कह के बड़े प्यार से इससे बच्चों से डील करना है। बट व्हाट हैपेंड, एक ब्रेक होती है, हमारे बच्चे चले जाते हैं क्लासेस में वापस। लेकिन जब आप देखें कि बाहर से कोई इखलाकी पहलू उन बच्चों का, एक गर्ल्स कैंपस है, जब उसका गेट तोड़ के बाहर से बॉयज अंदर एंटर होंगे, आप मुझे ईमानदारी से बताएं गार्ड क्या करेंगे? तो सर गार्ड के अलावा किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जो भी मेन सुन ले, अब प्लीज बात सुन, जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, अगर गार्ड डिलिबरेटली यानी उसने खुद इस तरह का कुछ किया है, तो आप यकीन रखें, मैं अपने बारे में मैं बता देता हूं कि जिस दिन मुझे यकीन करें, मुझे ये पता चला ना कि वी आर नॉट ऑन द राइट साइड, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। इससे बड़ा दावा नहीं हो सकता। मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा जिसमें मुझे 36 साल मैंने गुजारे। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में 3-4 साल लेक्चर किए, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि नथिंग हैपेंड। और जो गार्ड वाला आप बता रहे हैं मुझे बार बार, किसी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन नहीं थी। जाहिर है अगर मेरे कैंपस में भी गेट तोड़ के बच्चे एंटर होंगे तो गार्ड दे विल ट्राई टू हैंडल द इशू। वो हम प्रोफेसर्स को, यहाँ मेरे शहजाद साहब हैं, मेरे प्रोफेसर हैं, उनको बेचारों को थप्पड़ पड़ेंगे आउटसाइडर से। तो ये एक मैस क्रिएट हो जाता है, क्योस की सिचुएशन है जिसको आप भी जानते हैं कि हाउ ऑल इट हैपेंड। आपके पास वीडियोज हैं, सारा कुछ है। यानी मेरे कॉलेज में कोई 8 के करीब 7-8 स्टूडेंट्स थे जो विदाउट यूनिफॉर्म, वो घुस आए, कोई और अपने सिविल दूसरे ड्रेसेस में आ गए। अब यह जाहिर है गार्ड्स की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको मारने का तो हमने नहीं कहा, लेकिन जहां कहा है इंशाअल्लाह वी विल होल्ड द इंक्वायरी और उसको जो करार वाकई सजा होगी वो हम जरूर देंगे। ये एक और चीज है, ये उस वाक्य से इसका रेलेवेंस नहीं है। वाक्य यही है कि वाक्य नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता हुआ आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड में रख लें, आई विल रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटीज, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। ये इतना बड़ा दावा मैं आपसे कर रहा हूं कि आप सारे मीडिया की मौजूदगी में मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहूंगा और मैं राइट साइड ऑफ द स्टूडेंट्स पे खड़ा हूंगा। मैं किसी के साथ खड़ा नहीं हूंगा, मैं अपने चेयरमैन के साथ खड़ा नहीं हूंगा, मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूंगा। ये तो आप गार्ड्स का रवैया बता रहे हैं, लेकिन जब ये एहतजाज होने से पहले मैडम उन्होंने इतनी यानी कि तशद्दुद किया एहतजाज से पहले, इसके यार ये मैडम बैठी है, इससे पूछे ये इस जोगी है कि ये तशद्दुद करें। ये सारी देखिए एक मैस होता है यार, बन गया। टीचर बेचारी दूर लगा रही है बच्चों को अपने। अब अभी एक और मैं आपसे सवाल करना है, मैं पहले करूं कि जी लॉक कर दिया गया, ये वीडियोस पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया चल रही है, ये सोशली बच्चों को लॉक कर रही है। आप यकीन अभी भी देख लीजिए, कमरे हमारे हैं, बॉयज के भी हैं, गर्ल्स कैंपस किसी में चले, हमारे लॉक सिस्टम नहीं है। उसकी रीजंस आपको समझदार है, आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए क्यों हम लॉक नहीं लगाते। हम 2-4 बच्चों को इकट्ठे क्लास में नहीं बैठने देते। किसी जगह पे हमारे सिस्टम में क्लासरूम का लॉक सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन क्लेम करने वाले करेंगे कि जी देखिए लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। हम कोशिश कर रहे थे कि अपने बच्चे जो अंदर आ गए हैं वो पढ़े, वो क्लासेस में मौजूद रहे, वो प्रोटेस्ट नारे बेशक मारते रहे, लेकिन वो पीसफुल रहे। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जब पीपल, स्टूडेंट्स या और लोग जो बाहर से आए हैं, तो फिर ये एक क्योस है। और क्योस में जिस तरह होता है ना, फिर उसका कोई माँ बाप नहीं होता, कौन क्या कर रहा है, किसके हाथ में जो आ रहा है, किसी के हाथ में वो लकड़ी आ गई है, किसी के हाथ में कोई आ गया। हम तो, मैं यकीन करें कि मैंने अपना दफ्तर, मैं अपने आप को बचा रहा हूं, मैं अपना दफ्तर मेरे ऐसी जगह पे है जिसका वो भागने का रास्ता भी नहीं है। लेकिन बाहर से लोग आ गए, अपने बच्चों को तो हमारी थोड़ी बहुत लिहाज कर लेंगे, बाहर वाले क्यों करेंगे? मैडम आप सवाल करें, आप बड़ी देर से आपको मुझे टाइम दिया। सवाल ये है कि जब हुआ कुछ नहीं तो ये इतना सब कुछ क्यों हुआ? ये आपका काम है, ये आपका भी ये नहीं हमारा काम हमने कर दिया। मेरा सवाल सुने, अब आपने जी प्लीज। देखिए जब हफ्ते की रात है ये सब कुछ हुआ, मैडम साथिया भी साथ में बैठी हुई है, पुलिस ने आपसे राब्ता कर दिया, सोशल मीडिया की बात आप तक भी पहुंच गई थी, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि इकबाल के रोज ही
आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप क्या उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे अपना ही एक बयान जारी कर देते कि जी अगर आप लोगों तक ये बात पहुंची, हम तक पहुंची, हम इसको देख रहे, इसमें तहकीक कर रहे हैं, ये कार्ड पकड़ लिया, ये प्रिंसिपल साहब इसको सस्पेंड कर दिया, लड़कियों को लड़कों को कमरों में बंद करके लॉक करके उनको मारा गया, तशद्दुद किया गया और गार्डों से ही करवाया गया। ये आप कौन सा बेगमती पेशा कर रहे हैं? और ये अब ये जिस साल पहले हो गया, इससे चंद साल पहले अगर हम पीछे देखें तो यूसीपी में भी जब स्टूडेंट बाहर आए थे तो ये आपके इदारे का ये वतीरा बन चुका है। स्टूडेंट जब भी एहतजाज करेंगे उनको मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे वो कुछ जंगली जानवर है। तो क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, आपने ये क्यों तरीका अपनाया हुआ है? सिर्फ आप ही क्यों? आप ही प्राइवेट इदारे तो नहीं है, इसके अलावा भी और प्राइवेट इदारे वो भी तालीम दे रहे हैं। लम्स में क्यों नहीं तशद्दुद होता? आपके ही इदारे में स्टूडेंट के साथ ऐसा तशद्दुद क्यों होता है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जानवरों को पढ़ा रहे हैं। सर एक बात है, सिक्योरिटी गार्ड पे आपने जो क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन यही है कि जब हुआ कुछ नहीं था तो इतना ड्रामा आप लोगों ने क्यों किया? सोशल मीडिया पे आपने जब देख लिया तो बयान क्यों नहीं दिया? कल क्यों आगा साहब की तरफ से बयान जारी हुआ इतने दिन के बाद कि कुछ नहीं हुआ? आज आप बैठे ये कह रहे हैं कि 98% वो बच्चे हैं जो हमारे कॉलेज की नहीं है। ये पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? उस टाइम पे क्यों नहीं बात की? अगर आप सस्पेंड करते, क्वेश्चन बड़ा लंबा हो क्या हो गया? क्या हो गया? क्वेश्चन इसमें बीच में क्या है? चलिए आप देख लें। और गार्ड जो है, गार्ड के ऊपर अभी तक जिन्होंने बच्चों को मारा बंद करके उस पर FIR आपने क्यों नहीं की? उस एक बच्ची के पीछे बार बार बात हो रही है कि वो कभी गिरती है। पुलिस का बयान और आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग इस चीज को क्यों नहीं आप सस्पेंड करते हैं? उसको अभी भी पकड़ाया ना आपने गार्ड को, उसी टाइम पे पकड़ाया था जब आपने, तो आप बयान दे सकते कि जी हमने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया है। अब सिर्फ आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये सब कुछ क्यों हुआ? प्लीज रेज द क्वेश्चन। व्हाट्स द क्वेश्चन? क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन है, अगर आप प्रोफेसर होकर समझ नहीं सके तो सर मैं प्रोफेसर नहीं। दोबारा करने मेरी ये कहने का मकसद ये है कि आपकी तरफ से भी जो मैनेजमेंट हो गया था ना, ये उसका जवाब दें कि आप सब लोग चुप क्यों रहे? बस जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये कि हमने मिसमैनेजमेंट नहीं, मोबाइल पीछे भाई आपका कैमरा लगा हुआ, शराब मोबाइल ओवर हो जाते हैं। मिसमैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। मिसमैनेजमेंट को अगर आप जो कह रहे हैं वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स था, जो हम लोग कुछ कह नहीं रहे थे सिर्फ एक दिन के लिए। मंडे को आगा साहब के बयान से पहले हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज के ऊपर पोस्ट लग गई थी जिसमें हमने ये क्लियरली आउटलाइन किया था कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम लोग पुलिस के साथ कनेक्शन में है, हम लोग के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है हम लोग आपको बता रहे हैं। पहली बात ये मंडे को लग चुकी हुई थी, वीडियो सिर्फ कल में थी, अदरवाइज मंडे के दिन ही ये पोस्ट लग चुकी थी। दूसरा ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं हुई। एक इदारा है जो पिछले 40 सालों से काम है और वो तालीमी पेशे के अंदर और है, इट्स इन द बिजनेस बट इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ओके, इट्स ओन्ड बाय अ फैमिली। They have invested their lives. Education is not a They have invested their lives. They have invested their lives. They have invested their lives in educating these people. So in एक तोहमत लगती है which has no roots, and social media makes it big. So the post of what our stance is was put up on Monday on social media. That's all that needs to be said. अब इतना बड़ा क्यों बना सोशल मीडिया का? आप सोशल मीडिया से पूछिए। मैडम का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई कम बैक टू योर क्वेश्चन। देखिए आप अभी बात ये है जो सिक्योरिटी गार्ड वाला मामला ऑलरेडी भी आरिफ साहब बता चुके हैं कि अगर कोई ऐसी हैंडलिंग हुई है तो जाहिर है हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, हम जरूर इसकी कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड क्या किसी से भी हुई होगी तो हम जरूर करेंगे। बाकी जो आप बात कर रही हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को क्लासरूम में बंद करके मारा, तो वो बच्चे जो हैं कंप्लेनेंट जो हैं वो तो एक बहुत बड़े कंप्लेनेंट होना चाहिए। FIR तो वो जाके कटवाते, FIR तो उनको कटवा देनी चाहिए। हमारे पास है, हमारे सामने मैम वो फुटेजेस जो बंद कमरे की हैं वो तो आपके पास नहीं आ सकती ना, जिसका आप तस्करा आप काइंडली दीजिए, मुझे भेजें आप
آپ ہیلپ آؤٹ کریں، آپ ہمیں دیں وہ بند کمروں کی پارٹی، اور باقی اب سیکورٹی گارڈ یا جو بھی اسٹاف ہے ہمیں معلوم ہے اس کو کریں۔ تینوں بچوں نے کیمپس پہ حملہ کیا ہے، کیا آپ ان کو اب آن کریں گے یا ڈس آن کریں گے؟ آپ ان کے خلاف فیوچر کیا ہے ان کا؟ نہیں فیوچر ہم ٹیچرز ہم کسی کا فیوچر نہیں کرتے۔ انہوں نے آپ کے کیمپس پر حملہ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہے کہ آپ ایف آئی اے کے پاس جا رہے ہیں، پولیس کے پاس جا رہے ہیں، کہ آپ ان کے خلاف کوئی کریمنل کیسز رجسٹر کریں گے کہ آپ ہم اسٹوڈنٹس ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ دیکھیں میں تو میری اپنی رائے ہو سکتی ہے، مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بچوں کی کسی انوسینس پہ کسی بے خودانہ عمل کے اوپر یہ اتنی زیادہ کریٹ ہو گئی وہ چیز۔ بچوں کو سمجھانا ہمارا فرض ہے، وہ ہماری کلاسز میں آئیں گے، ہم انہیں سمجھائیں گے، ہم انہیں سمجھائیں گے۔ آپ نے بھی میڈم سے پوچھا کہ میڈیا نے کیا انویسٹیگیشن کی ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، تو میڈیا نے جو انویسٹیگیشن کی ہے جو چیزیں رائے سے معلوم ہوئی ہیں اس کے 5 پوائنٹ ہیں۔ ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچی سامنے لائی گئی، جس کے بچے والدین سامنے لائے گئے ہیں، ایک تو وہ بچی واقعی سیڑھیوں سے گری ہوئی ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ واقعہ 8 اکتوبر کو ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ بیسمنٹ میں نہیں بلکہ 3rd فلور پر، یہ بھی لیٹسٹ نیوز ہے، اور وہاں پر ایک بچی کو تھپڑ بھی مارے گئے ہیں۔ یہ انویسٹیگیشن یار تھپڑ میں ریپ تو نہیں ہو سکتا نا یار، اب دو چیزیں مکس نہ کریں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ 3rd پہ ہوا ہے، ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں بچی میں تھپڑ بھی مارا۔ آپ نے بتایا نا میرا سوال گوندل صاحب پانچواں پوائنٹ میرا آپ نے جو پانچواں پوائنٹ انویسٹیگیشن یہ بتاتی ہے کہ جو پولیس نے ٹکٹ جاری کیے پہلے جو کرائم رپورٹرس کے گروپ میں آئے پولیس نے اس کے 5ویں ٹکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بچی کا میڈیکل کروایا گیا۔ اگر بچی سیڑھیوں سے گری تھی تو میڈیکل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور لکھا گیا ہے کہ اس کے پیٹ اور ٹانگوں پر نشان ہے، سیڑھیوں سے گرنے تو سر پہ نشان آتے ہیں۔ یہ میں اس کو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی ہے، پلیز آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیں میں انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہوں، اس کو آپ میرے سے نہ جوڑیں۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کر کے ایک رپورٹ دے دی ہے، whether you want to believe or not, this is up to you۔ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ یقین کریں، آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ یقین مت کریں۔ میں صرف ڈیفینڈ یہ کروں گا۔ دیکھیں آپ میڈم نے بھی بڑا ایک پرٹیکولر کوشچن کیا کہ وائی آل اٹ ہیپنڈ ان آر انسٹیٹیوشن ڈفرنٹ۔ ایک تو یہ دیکھیں یہ ایج بریکٹ کون سی ہے، یہ جتنے بچے ہیں یہ سارے 16 17 18 سال کے، اور ٹک ٹاک پہ آپ کو پتا ہے بچے بھی بناتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک اس کے پازیٹیو بھی ہے سوشل میڈیا کے، اس کے نیگیٹوز بھی ہیں، کئی اس کو پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں، کئی بچے اس کو نیگیٹولی یوز کر رہے ہیں۔ جہاں تک دیکھیں ابھی ایک ادھر سے ایک اور کوشچن نیا آ گیا کہ جی 3rd فلور پہ یہ واقعہ ہوا، یہ ہمارے لیے ایک بھی نیوز تھی۔ دیکھیں میں آپ کو اوپن آفر کر رہا ہوں، ایک میں نے پہلے آفر کی ہے، ایک دوسری بھی کر رہا ہوں۔ If anybody, if you have the evidence of the hospital, Evercare or whatever, if you have the evidence of any guard who is deliberately, involved in those activities, tashaddud وغیرہ whatever, آپ یقین کریں کہ آپ وہ ہمیں دیں۔ اگر میں ایکشن نہ کروں، اگر ہم اس کے خلاف ایکشن نہ لیں، وہ میری ذمہ داری ہے، مجھے پکڑ، لیکن دیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری اتنی ہے، یہ سوشل ایشو ہے۔ دیکھیں آج خدا نہ خواستہ بلاسفیمی ہے، اس کے اوپر ایک آپ ایلیگیشن سوشل میڈیا پہ لگا دیں، کوئی اس بچے کو اس کو کسی اور بندے کو کوئی لنچنگ میں لے جائے، کسی اور ایکٹیویٹی میں لے جائے، اس کو مار دے، ہم بعد میں صرف پچھتاتے رہتے ہیں۔ میں اتنا بڑا کلیم آپ سے کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے آ جاؤں، میں 10 دن بعد پھر آ جاؤں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آج آپ رائٹ سائڈ پہ نہیں کھڑے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا میری رائٹ سائڈ وہ ہے جو درست ہے، جو حق پہ ہے۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہے، میں رپیٹ کروں گا، تو وی ول بی ریسپانسبل فار دیٹ۔ لیکن اگر یہ واقعہ نہیں ہوا، تو مجھے اس سولوشن کا بھی بتائیں کہ دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹس۔ آپ یقین کریں ہم تو اپنے بچے ہی ان کو سمجھتے ہیں۔ سر ایک بات میں یہ کمپلیٹ کر لیٹ می کمپلیٹ اٹ فرسٹ۔ سر ٹھیک کی لڑائی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس نے اپنا ٹھیک ہے، میں اپنا آپ نے بھی اچھا ایک ہو گیا۔ سر میرا کوشچن یہ مان لیا کہ اسٹوڈنٹ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوگا، پر بعد یہ 16 سال کی بچی پورے میڈیا کے سامنے خود کو بدنام کیوں کرتی ہے؟ اگر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون ہے بچی کہاں پہ ہے؟ اچھا
कर लूँ फिर आप कर लीजिए के साथ मैं 2 घंटे यहाँ पे हूँ सर नहीं आप 2 घंटे नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं आप पढ़ते हैं तो फिर मैं पहले बात कर रहा हूँ आप कह रहे हैं कि हमें अभी तक बच्ची का पता नहीं है जो सीएम को रिपोर्ट पेश की गई है जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी उसमें बच्ची के घर जाके इंक्वायरी की गई है तो आपको अभी तक पता ही नहीं है 36 अफराद ने उनके इंटरव्यूज किए गए हैं आज सुबह थाना डिफेंस में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है किसमें रिपोर्ट को देखिए जी बिल्कुल देखिए क्या लिखा हुआ है आपको उसका भी मैं बता देता हूँ कमेटी में तो खुद है कमेटी में तो मैं खुद हमारी बुलाया गया आपको बताए ना कि आप ये मैडम कह रही है कि बच्ची कौन है आप गलत कर चले गए हम यही तो आपसे कह रहे हैं आप गलत कर चले गए ओके पहली बात तो ये कि बोलो सर उसी को ठंडा करो 22 लोगों के उन्होंने मुख्तलिफ के इंटरव्यूज किए मैं नहीं कह रहा कि आप सरकार के साथ बैठें या उनकी हमायत करें जो रिपोर्ट सर बता रहे हैं मुझे जो भी नाम है शराज साहब जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि बाप ने उसके पेरेंट्स ने मैंने भी